नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, गया विडियो लेक्चर में आपणे चैप्टर नंबर 8 ना स्वाध्याय 8.2 ना दाखला जोता हता। हवे तेमां ज आगळ आपणे वधीए तो कि जो 4a ए लघुकोणनुं माप होय तथा sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 होय तो एनी किंमत आपणे शोधवानी कीधी छे। रकममां आपणे शुं आप्युं छे तो कि रकममां आपणे आप्युं छे sec 4a बराबर cosec a माइनस 20। रेडी। अब बने बाजू अपने विधेय केवा करवाना समान। रेडी। का सेक ने तमे कोसेक में फेरवी नाखो अथवा कोसेक ने केमा फेरवी नाखो सेक में। तो सेक ने आपणे कोसेक में फेरवीए तो कोसेक जे खूणो होय तेने 90 में बात करीए એટલે 90 माइनस 4a बराबर कोसेक a माइनस 20। હવે તમે જોઈ શકો છો બરાબરની બંને બાજુ સમાન વિધેય પણ ખૂણા કેવા છે જુદા જુદા। तो विधेय विधेय कैंसल तो अँ खूणो शू वच्चे कि 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20। अहींथी तो सादुरूप साव सहेलू है। 20 माइनस है डाबी बाजू हो तो केवा थी जाए प्लस। आ 4a माइनस है जमणी बाजू जाए तो केवा थी जाए प्लस। तो शू थशे 90 प्लस 20 बराबर आ ए तो एमने ज था। जमणी बाजू कोण जाए छे तो कि 4a केवा थाय छे तो कि प्लस 90 प्लस 20 110 बराबर 5। चल आ 5 भांगाकार में जाए तो 110 भांग्या 5 बराबर 22 पंचा 110 थाय तो 5 5 कैंसल। तो ए बराबर केटला आव्या 22। तो आपने खूणा ए नी किंमत केटली मळी 22 अंश। हवे अहीं जो शुं कीधुं छे 4a तो अहीं 4a नी जग्याए 22 मूको तो 22 चौक 88। बीजું શું કીધું છે કે આ જે ખૂણો છે એ કેનું માપ છે લઘુકોણ। લઘુકોણનો અર્થ શું થાય કે જેનું માપ 90 કરતાં કેવું હોય નાનું હોય। તો તમે આ 22 ને અહીંયા મૂકો તો 22 ચોક 88। 88 છે એ 90 કરતાં કેવા છે નાના। તો તમારો જવાબ કેવો આવ્યો સાચો। ઓકે ચાલ આગળ વધીએ તો પ્રશ્ન 6 માં આપણને એવું કીધું છે કે જો a b અને c એ ત્રિકોણ abc ના ખૂણા હોય तो साबित करो कि sin b प्लस c बाय 2 बराबर cos a बाय 2। આપણે આ sin બરાબર આ આખા વિધેય બરાબર શું સાબિત કરવાનું છે cos a બાય 2। તો કઈ રીતની સાબિતી કરશું કે આ એક રસ્તો થાય કે અહીંયા જે sin છે સર એને cos માં ફેરવવું છે તો આ ખૂણાને આપણે 90 માંથી બાદ કરી દઈએ એટલે વિધેય ફરી જાય। પણ તમે 90 માંથી બાદ કરો ને તો 90 माइनस b प्लस c बाय 2 આવે। कोस तो आई जाए पण साथे खूणो नहीं फरे। खूणो तो शू रहेशे b प्लस c बाय 2 ज रहेशे। तो कई रीतनो फेरवशुं तो कि अहीं जो आपणे शुं कीधुं छे कि जे आ a b अने c ए शुं छे त्रिकोण abc ना खूणा छे। तो आपणे खबर छे कि त्रिकोणना त्रणेय खूणानो सरवाळो केटलो थाय 180। तो अहीं लखीए कि त्रिकोणना त्रणेय खूणानो सरवाळो 180 अंश थाय छे। कया कया खूणा तो कि a b અને c। तो माप खूणो a प्लस माप खूणो b प्लस माप खूणो c बराबर 180। हवे आपणे लाववानुं शुं छे तो कि b प्लस c बाय 2 बराबर आपणे a बाय 2 एवुं लाववानुं विचारीए कारण के आ साथे खूणोय फेरववानुं छे। तो हुं अहींया b प्लस c ने करता रहेवा दो। आ a प्लस छे जमणी बाजू जाए तो केवा थई जाए माइनस। तो आ खूणा तो बंने एम ज आवशे। तो माप खूणो b प्लस माप खूणो c 180 माइनस माप खूणो a। ओके पण जो हजी छेदमां शुं छे 2 छे तो छेदमां 2 लावવો છે तो બંને બાજુ આપણે કેટલા વડે ભાગ નાખીએ 2 વડે। બંને બાજુ 2 વડે ભાગતા। ચાલો હવે આ માપ ખૂણો નથી લખતા એમ નંબર લખીએ કે ખૂણો b પ્લસ ખૂણો c છેદમાં 2 બરાબર 180 માઇનસ ખૂણો a छेदमा 2। आनु तो कई नहीं थाय एटले एमने मज आवशे खूणो b प्लस खूणो c छेदमा 2। आखाना छेदमा 2 छे एटले बंनेना छेदमा लखी शकाय तो कि आ 180 माइन छेदमा 2 खूणो a ना छेदमा 2। आ तो बेठो आवशे खूणो b प्लस खूणो c छेदमा 2। आनो भागाकार आवडे केटलो आवे तो कि 90 आवे। आ रीतनुं थशे। हवे एम कही शकूं कि आ जे खूणानी किंमत छे ए आ बंने एक ज समान छे। तो आ किंमत छे खूणो b प्लस खूणो c बाय 2
એની કિંમત આપણને કેટલી મળી? 90 માઇનસ a બાય 2 મળી. તો આની જગ્યાએ આ b પ્લસ c બાય 2 છે એની જગ્યાએ હું 90 માઇનસ a બાય 2 લખી શકું? તો કે હા. તો જોઈએ સાઇન અહીંયા b પ્લસ c બાય 2 છે એની જગ્યાએ આપણે શું લખીએ? 90 માઇનસ a બાય 2. ચાલો સાઇન વિધેય છે, સાઇનનો કોઈ પણ ખૂણો તમે 90 માં બાદ કરો એટલે એનું શું થઈ જાય? કોસમાં પરિવર્તન થઈ જાય અને ખૂણો ઈનો ઈ આવશે. અહીં જો જબા જ્યાં તમારે સાબિત કરવાનું હતું તમે ડાયરેક્ટ વિધેયમાંથી કરશો 90 માંથી બાદ તો તમારું ખાલી વિધેય જ ફરશે, ખૂણો ફરશે નહીં. સાથે આપણે ખૂણો શું લાવવાનો હતો? a બાય 2. જો તમે ડાયરેક્ટ અહીંથી સ્ટેપ કર્યું હોત તો તમારું સાઇનનું કોસ થઈ જાત, પણ આ ખૂણાની જગ્યાએ તમારું શું રહેત? b પ્લસ c બાય 2 રહેત. ઓકે, એ રીતના કરો. પછી આગળ અહીંથી પછી તમારે ઊંધો ગણવો પડે. ચાલો હવે આગળ વધીએ તો કે સાબિતીના દાખલાઓ છે જે તમારી માટે ખૂબ જ અગત્યના છે. આમાં તમારે નિત્ય સમો યાદ રાખવાના રહે કે સાઇન સ્ક્વેર થીટા પ્લસ કોસ સ્ક્વેર થીટા બરાબર 1, સેક સ્ક્વેર થીટા માઇનસ ટેન સ્ક્વેર થીટા બરાબર 1 અને કોસેક સ્ક્વેર થીટા માઇનસ કોટ સ્ક્વેર થીટા બરાબર 1. એ ત્રણ મેં નિત્ય સમ એને અનુરૂપ બબે પેટા સૂત્ર હતા. રેડી? હવે કયા સૂત્રનો ક્યારે ઉપયોગ કરવો એ અગત્યની વસ્તુ છે કે તમને સૂત્ર આવડે છે પણ એ સૂત્રનો ઉપયોગ કરતાં પણ આપણને આવડવો જોઈએ. અને આ દાખલાની તમારે વધારે પ્રેક્ટિસ કરશો તો જ તમને આમાં ખબર પડશે. ચાલો જોઈએ આપણને શું કીધું છે. પહેલો સવાલ કે સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો અને તમારી પસંદગીની યથાર્થતા ચકાસો. એટલે આમાં ભલે વિકલ્પો આપ્યા પણ તમને 2 માર્ક્સમાં દાખલા પૂછાઈ શકે છે કે એમાં વિકલ્પ ન હોય પણ સીધી રકમ આપી હોય તો દાખલો તમારે ગણવાનો છે. વિકલ્પ હોય તો શું છે? નથી આવડતું, 4 જ ઓપ્શન છે. KBC જેવું કોઈ પણ સિલેક્ટ કરો, આપણા નસીબ. ઓકે ચાલો તો જોઈએ રકમમાં શું આપ્યું છે? 9 સેક સ્ક્વેરે માઇનસ 9 ટેન સ્ક્વેરે આપ્યું છે. બંનેમાંથી કોમન શું દેખાય છે? તો કે 9. આ વર્ગ કોમન નો નીકળો પછી an લેવા જ ન મળતા, બધું કાંઈ નહીં વધે ન કરે. ચાલો 9 કોમન કાઢ લઈએ તો શું આવશે? સેક સ્ક્વેરે માઇનસ ટેન સ્ક્વેર. ચાલો આ શું છે જુઓ તો આપણું નિત્યસમ છે. બીજું સેક સ્ક્વેર થીટા માઇનસ ટેન સ્ક્વેર થીટા, પણ એમાં ખૂણો થીટા હતો, આમાં તો ખૂણો એ છે તો વાંધો નહીં, તમે તારે ખૂણાને તમે ગમે સંજ્ઞા વડે દર્શાવી શકો. તો આ આપણું શું થઈ ગયું? નિત્યસમ થઈ ગયું. અને આ નિત્યસમની કિંમત આપણી કેટલી હોય? 1. તો 9 કૌંસમાં 1 તો 9 એકા 9. તો તમારો જવાબ કેટલો આવશે? ઓપ્શન બી. ઓકે ચાલો હવે આગળ જોઈએ બીજો દાખલો. તો એવું કીધું છે 1 પ્લસ ટેન થીટા પ્લસ સેક થીટા ગુણ્યા 1 પ્લસ કોટ થીટા માઇનસ કોસેક થીટા. તો હવે અહીં જો 1 પ્લસ પેલા જો કાંઈ ખબર ન પડે ને સાબિતીના દાખલામાં તો તમારે શું કરવાનું કે આપેલા વિધેયને તમારે સાઇન કોસમાં ફેરવવાનો પ્રયત્ન કરવાનો. હવે 1 છે તો એને કંઈ ભૂહીને સાઇન કોસ નહીં લખવાનું, જેનું થતું હોય એનું જ કરવાનું. 1નું કાંઈ ન થાય તો 1 એમને આવશે. આ ટેન થીટા છે આને મારે સાઇન કોસ સ્વરૂપે લખવું હોય તો પહેલાં જ આપણે ખબર સૂત્ર બનાવ્યું હતું સાબાના છેદમાં પાબા. કઈ રીતના? તો કે સાઇન અને કોસનો ભાગાકાર કરી. અને તમને ત્યારે પણ કીધું હતું કે ખાસ યાદ રાખવાનું છે. તો ટેન થીટાની જગ્યાએ આપણે શું લખી શકીએ? સાઇન અને કોસનો ભાગાકાર. તો આમ લખી શકીએ સાઇન થીટાના છેદમાં કોસ થીટા પ્લસ સેક થીટા છે તો સેક થીટાનો સાથીદાર કોણ વ્યસ્તના સૂત્રમાં? તો કે કોસ થીટા. તો સેકની જગ્યાએ આમ લખી શકું 1 છેદમાં કોસ થીટા. ચાલો આ બીજાને 1 પ્લસ એમનો કોટ છે તો કોટને આપણે કોસ સાઇનમાં લખીએ તો શું થઈ જાય? કોસ થીટાના છેદમાં સાઇન થીટા માઇનસ કોસેક થીટાનો સાથીદાર કોણ વ્યસ્તના સૂત્રમાં? તો કે સાઇન. તો આમ લખી શકાય 1 છેદમાં સાઇન થીટા. ઓકે હવે અહીંયા જો પેલા કૌંસનું સાદુરૂપ આપો. છેદમાં કાંઈ ન હોય તો 1 હોય. ત્રણેયના છેદ આપણે કેવા કરવા પડે? સરખા. તો ત્રણેયના આ બંનેના છેદ તો જો કોસ કોસ સમાન છે. આના છેદમાં મારે કોસ લાવવું હોય તો ઉપર નીચે શું કરી નાખવાનું? ગુણી નાખવાનું. એટલે એ રીતનું થશે કે કોસ થીટાના છેદમાં કોસ થીટા
બાકી બંનેના છેદ સમાન હતા તો એને કાંઈ કરવાની જરૂર નથી, એટલે શું આવશે? સાઇન થીટાના છેદમાં કોસ થીટા પ્લસ 1/, કોસ થીટા. એ જ રીતના અહીંયા તમે જુઓ, બંનેના છેદમાં સાઇન સાઇન છે, આના છેદમાં કાંઈ ન હોય તો આપણે 1 તો લખી શકીએ. ત્રણેયના છેદમાં મારે સાઇન થીટા લાવવો હોય તો આ પહેલા પદમાં ઉપર નીચે સાઇન થીટા વડે ગુણવું પડે. તો શું થઈ જશે? સાઇન થીટાના છેદમાં સાઇન થીટા પ્લસ કોસ થીટાના છેદમાં સાઇન થીટા માઇનસ 1/, સાઇન થીટા. ઓકે, અહીંના છેદ સરખા થઈ ગયા તો આખાના છેદમાં આપણે આ રીતના લખી શકીએ. તો અહીં જુઓ, કોસ થીટા પ્લસ સાઇન થીટા પ્લસ 1 આખાના છેદમાં કોસ થીટા લખી શકીએ. કેમ? કારણ કે ત્રણેયના છેદ આપણને કેવા મળ્યા છે? સરખા. એ જ રીતના અહીંયા લખી શકીએ, સાઇન થીટા પ્લસ કોસ થીટા -1 આખાના છેદમાં સાઇન થીટા. કે ન લખી શકાય? લખી શકાય. હવે તમે ખાલી અંશમાં જુઓ, એક સૂત્ર દેખાશે 9મા ધોરણનું. દેખાય છે? આ જુઓ, કોસ થીટા પ્લસ સાઇન થીટા, બંને પ્લસ જ છે. સાઇન થીટા પ્લસ કોસ થીટા, બંને એક સરખા કહેવાય કે ન કહેવાય? તમે 2 + 3 લખો તો કેટલા થાય? 5. અને 3 + 2 લખો તોય કેટલા થાય? 5. ક્રમનો નિયમ ચાલે. તો આ બંને પદ સમાન છે એમ કહી શકાય? ચાલો, બંનેમાં જુઓ એક એક કોમન છે. હવે તો ખ્યાલ આવી જવો જોઈએ કે તફાવતની રીતે અવયવ છે. અને તમે a કહી દો તો આ શું થઈ જાય? a પ્લસ b. આ શું થઈ જાય? આખું a - b. ચાલો, a પ્લસ b, a - b હોય તો શું લખી શકાય? તો કે a² - b², એટલે કે પહેલાનો વર્ગ માઇનસ બીજાનો વર્ગ. તમે છેદનું આપણે હજી કાંઈ કરવાનું છે નહીં. તો પહેલું એટલે આમ થાય આખું કોસ થીટા પ્લસ સાઇન થીટા આખા કાઉન્સનો વર્ગ માઇનસ બીજું એટલે 1નો વર્ગ. છેદમાં બંને વચ્ચે ગુણાકારનો સંબંધ છે તો બંનેના છેદનો ગુણાકાર કરીએ તો કોસ થીટા ઇન્ટુ સાઇન થીટા થાય. હવે ઉપર જોવા, અહીંયા આખા કાઉન્સનો વર્ગ છે તો વિસ્તરણ કરવાનું. આખા કાઉન્સનો વર્ગ હોય તો વિસ્તરણ કઈ રીતના થાય? પહેલાનો વર્ગ 2 × પેલું બીજું પ્લસ છેલ્લાનો વર્ગ. તો પહેલાનો વર્ગ એટલે cos² થીટા, અહીંયા પ્લસ છે તો અહીંયા પ્લસ. 2 × પેલું બીજું તો 2 × પેલું બીજું એટલે સાઇન થીટા પ્લસ બીજાનો વર્ગ એટલે કે sin² થીટા. થઈ ગયું આનું વિસ્તરણ. પછી માઇનસ 1નો વર્ગ કેટલો થાય? 1 અને આખાના છેદમાં કોસ થીટા ઇન્ટુ સાઇન થીટા થાય આ રીતનું. હવે ઉપર તમે જુઓ એટલામાં તો તમને ક્યાંક આપણું નિત્યસમ દેખાતું હશે. પહેલો નિત્યસમ sin² થીટા પ્લસ cos² થીટા દેખાય છે? તો કે હા. ક્યાં છે? તો કે આ sin² થીટા, આ cos² થીટા, એ બંનેની કિંમત કેટલી થઈ જાય? 1 પ્લસ આ તો એમનો જ રહેશે 2 cos થીટા સાઇન થીટા -1 છેદમાં cos થીટા ઇન્ટુ સાઇન થીટા. હવે તો આવડે? તો કે હા. આ 1 ગયા તો ઉપર શું વીજ્યું? 2 cos થીટા સાઇન થીટા છેદમાં cos થીટા સાઇન થીટા. હવે તો હા વહેલું રેડી, ઉડાડવામાં મજા આવે. કોસ કોસ જા, સાઇન સાઇન જા, બધું ન ભૂઈ નાખતા. કેટલા વીજ્યા? 2. તો તમારો જવાબ કેટલો આવશે? 2. ઓકે. કોઈના મનમાં એવું થતું કે સર 4 ઓપ્શન છે, ગમે ટીક કરી નાખ્યું. એમ નહીં, આ તો ચોપડીમાં તમને ઓપ્શન આપ્યા છે, પેપરમાં દાખલો જ પૂછાય આવો. રેડી? તો ત્યારે એવો જવાબ યાદ રાખીને ન જતા કે ભાઈ આ રકમ છે તો આનો જવાબ 2 જ આવે. આ મૂળ રકમ છે એ માઇનસ છે, એની જગ્યાએ પ્લસ કરી નાખે એટલે આ બધું કાર્યક્રમ ફરી જાય. સમજાણું? એટલે માટે પ્રેક્ટિસ જ કર્યા કરવાની.
જેટલો તમે પ્રેક્ટિસ કરશો આ ચેપ્ટરના આવા સાબિતીને દાખલાની એટલો જ તમને વધારે બેનિફિટ છે, જોઈને આવડશે નહીં. ચાલો આગળ વધીએ. sec a પ્લસ tan a છેદમાં 1 માઇનસ sin a સોરી ગુણ્યા 1 માઇનસ sin a. તો આપણે ચાલો શું આપ્યું છે રકમમાં? તો કે રકમમાં આપણને આપ્યું છે કે sec a પ્લસ tan a 1 માઇનસ sin a આ આપણને રકમમાં આપ્યું છે. કાંઈ ખબર ન પડે તો હું એક નિયમ યાદ રાખવાનો, સાઇન કોસમાં ફેરવવાનો. તો સેકનો સાથીદાર કોણ, સાઇન કે કોસ? તો કે કોસ. તો આમ લખી શકાય 1/cos a. ટેનની હારે કોણ છે બે? તો કે સાઇન કોસ. તો આમ લખી શકાય સાઇન a છેદમાં કોસ a. આ 1 માઇનસ સાઇન a. પાછું આ જો એમને છેદ તેઓ આને ન ફેરવા રાખતા, મજા ન લીજા રાખતા, ગાલો ભાઈ ફરજ છે ફેરવા જ રાખવી. આ આખું સાઇન વિધિમાં છે જ તે, તો રહેવા દેવાનું. ચાલો આને આપણે સાઇન કોસમાં ફેરી નાખ્યા. હવે અહીંયા જો પહેલા પદમાં તમને શું વસ્તુ દેખાય છે? તો કે હાવ કોમન વસ્તુ છે કે સર બંનેના છેદ સરખા છે તો અંશનો સરવાળો થઈ શકે. તો આમ લખી શકીએ આપણે 1 પ્લસ સાઇન એ આખાના છેદમાં કોસ એ ગુણ્યા કાંઈ નિશાને સંબંધ ન હોય તો ગુણાકારનો સંબંધ તો હોવાનો જ છે 1 માઇનસ સાઇન એ. રેડી? છેદમાં કાંઈ ન હોય તો આપણે સરળતા ખાતર એક લઈ લઈએ. જો લસાનો લેતા ગુણાકાર છે, સરવાળો બાદબાકી હોય તો લસા લેવાનું આવે. હવે તમે ઉપર જુઓ તો ઉપર તમને ફરીથી 9મા ધોરણનું સૂત્ર દેખાશે. દેખાય છે? સાવ સિમ્પલ વસ્તુ છે, તફાવતની રીતે અવયવ પાડેલા. તો કે બંનેમાં એક એક છે. બીજું શું છે? તો કે સાઇન એ છે. તો કે આ છે. ત્રીજી વસ્તુ ઉતાવળા થઈને સર કામ છે એનું કાંઈ કામ નથી આપણે. ઓકે, તો અહીં જો આ a પ્લસ બી દેખાય છે, અહીંયા શું છે a માઇનસ બી દેખાય છે. તફાવતની રીતે અવયવ પાડેલા છે. તો આનું સૂત્ર શું થાય કે પહેલાનો વર્ગ માઇનસ બીજાનો વર્ગ એટલે કે a સ્ક્વેર માઇનસ બી સ્ક્વેર. થાય કે ન થાય? હમણાં આપણે આગળ આ દાખલામાં જોયું એ રીતના. ચાલો પહેલું એટલે શું થશે? 1નો વર્ગ માઇનસ બીજાનો વર્ગ એટલે સાઇન એર એટલે કે સાઇન સ્ક્વેર એ છેદમાં કોસ એ. ચાલો 1નો વર્ગ કેટલો થાય? તો કે 1નો વર્ગ કેટલો થશે? 1 થશે. તો 1 માઇનસ સાઇન સ્ક્વેર એ છેદમાં કોસ એ. ચાલો હવે એક સ્ટેપમાં દાખલો પતી જશે. વિચારો તો કે શું કરીશું આપણે હવે કે અહીંયા 1 માઇનસ સાઇન સ્ક્વેર છે તો એની જગ્યાએ આપણે શું લખી શકીએ? વિચારો તો નિત્યસમમાં કે 1 માઇનસ સાઇન સ્ક્વેર એની જગ્યાએ આપણે શું લખી શકીએ? તો કે કોસ સ્ક્વેર એ લખી શકીએ છેદમાં કોસ એ. ઉપર 2 વખત છે, નીચે 1 વખત છે, એક એક વખત ઉડી જાય તો શું આવશે? કોસ એ આવશે. તો તમારો જવાબ શું આવશે? કોસ એ. ઓકે, આ દાખલો પણ પરીક્ષામાં પૂછાઈ શકે. ફરીથી કહું છું, તમને પરીક્ષામાં ઓપ્શન આપેલા હશે નહીં, તમારે દાખલો જ ગણવાનો રહેશે. ઓકે, ચાલો આગળ વધીએ. તો કે 1 પ્લસ ટેન સ્ક્વેર એ છેદમાં 1 પ્લસ કોટ સ્ક્વેર એ. બે રીતના દાખલો થાય. કેટલી રીતનો થશે? બે રીતનો દાખલો થશે. ચાલો પહેલાં એક સરળ રીત જોઈએ. તમને એક નિયમ હમણાં કયો આપ્યો કે દાખલામાં કાંઈ ન ખબર પડે તો શું કરી નાખવાનું? સાઇન કોસમાં ફેરવી નાખવાનું. એ આપણે મૂળ રીતથી જોઈએ તો 1 એમનો. હવે ટેન સ્ક્વેર એ છે. હવે આને તો કેમ સાઇન કોસમાં ફેરવવું? ભાઈ ખાલી ટેન હોય તો આપણે એને સાઇનના છેદમાં કોસ લખી શકીએ. અહીંયા સ્ક્વેર છે તો સાઇન સ્ક્વેરના છેદમાં કોસ સ્ક્વેર લખી શકો. ક્યુબ હોય તો શું લખી નાખવાનું? સાઇન ક્યુબના છેદમાં કોસ ક્યુબ. ઓકે, તો આમ લખી શકીએ સાઇન સ્ક્વેર છેદમાં કોસ સ્ક્વેર 1 પ્લસ કોટ સ્ક્વેરની જગ્યાએ શું લખી શકીએ? કોસ સ્ક્વેર છેદમાં સાઇન સ્ક્વેર. ઓકે, પછી આ ઉડાડી ન નાખતા કે સર 1/1 એવો ઓપ્શન જ નથી. પણ ન્યાય ભૂલ કાઢશે સર -1 ભૂલથી માઇનસ આવી જશે 1 નાખો જવાબ બી. ઓકે, એમ નહીં થાય. ચાલો
હવે અહીં જુઓ, પહેલાં અંશનું સાદુરૂપ આપીએ તો આના છેદમાં કાંઈ ન હોય તો એક હોય. હવે શું લેવાનું? વચ્ચે જો સરવાળા અથવા બાદબાકીની નિશાની હોય તો લસા લેવાનો. લસા ન આવડે તો શું કરવાનું? ક્રોસ ગુણાકાર. ક્રોસ ગુણાકાર કરીએ તો કોસ સ્ક્વેર અહીંયા ગુણાય, એક અહીંયા ગુણાય, તો આગળનું પદ આ રીતનું થાય, કોસ સ્ક્વેર એ પ્લસ સાઇન સ્ક્વેર એ. છેદમાં બંનેનો શું કરવાનો? તો કે ગુણાકાર. તો બંનેનો ગુણાકાર કોસ સ્ક્વેર એ આખાના છેદમાં. આના છેદમાં કાંઈ ન હોય તો એક હોય. હવે છેદનો સાદુરૂપ ક્રોસ ગુણાકાર, સાઇન સ્ક્વેર અહીંયા ગુણાય, એક અહીંયા ગુણાય, તો સાઇન સ્ક્વેર એ પ્લસ કોસ સ્ક્વેર એ. છેદમાં બંને કિંમતોનો ગુણાકાર, છેદમાં સાઇન સ્ક્વેર એ. હવે ઉપરનું પદ છે આ અંશનું, એનું આ પેલું પદ જોવું, શું દેખાય તમને? તો કે આ આપણી કિંમત એક થઈ જાય નિત્યસમ પ્રમાણે. તો સાઇન સ્ક્વેર પ્લસ કોસ સ્ક્વેર એક, તો એકના છેદમાં કોસ સ્ક્વેર એ. આ એક થઈ જાય તો એકના છેદમાં સાઇન સ્ક્વેર એ. ચાલો, આ અંશનો છેદ ક્યાં જાય? છેદમાં જાય. આને કહેવાય છેદનો છેદ કહેવાય. એ ક્યાં વહી જાય? અંશમાં વહી જાય. તો સાઇન સ્ક્વેર એ છેદમાં કોસ સ્ક્વેર એ. તો આ તો હમણાં અહીંયા લખ્યું હતું ટેન સ્ક્વેરની જગ્યાએ સાઇન સ્ક્વેરના છેદમાં કોસ સ્ક્વેર. તો આપણો જવાબ શું આવશે? ટેન સ્ક્વેર એ. શું આન્સર આવશે? ટેન સ્ક્વેર એ. ઓકે. અને બીજી કઈ રીતના થાય? તો કે એ પણ જો 1 પ્લસ ટેન સ્ક્વેર, તો બીજું નિત્યસમ 1 પ્લસ ટેન સ્ક્વેરની જગ્યાએ આપણે શું લખી શકીએ? સેક સ્ક્વેર એ લખી શકીએ. અને 1 પ્લસ કોટ સ્ક્વેરની જગ્યાએ શું લખી શકીએ? કોસેક સ્ક્વેર એ લખી શકીએ. હવે આવું તો કાંઈ છે નહીં રકમમાં, તો ફરીથી નિયમ આપણો મૂળ નિયમ વાપરી દેવાનો, સાઇન કોસમાં ફેરવી નાખો. તો સેક સ્ક્વેરને સાથીદાર કોણ વ્યસ્તમાં? કોસ. તો આમ લખી શકાય એકના છેદમાં કોસ સ્ક્વેર. કોસેક સ્ક્વેરનો સાથીદાર સાઇન, એકના છેદમાં સાઇન સ્ક્વેર. આવી ગયું? અહીંથી તો તમે ડાયરેક્ટ લખી શકો કે આ અંશનો છેદ ક્યાં વહી જાય? છેદમાં. અને છેદનો છેદ ક્યાં વહી જાય? અંશમાં. થઈ ગયો 2 સ્ટેપમાં દાખલો. અને આંખીને સહેલો કરવું હોય તો સૂત્ર આવડતે મનમાં ગણતરી કરીને સીધો જવાબ લીખી નાખો. પણ તમને ખ્યાલ હોવો જોવે કે ક્યારે કયું સૂત્ર આવડવું. સૂત્ર આ ચેપ્ટરમાં સૂત્ર આવડવું એ અગત્યનું નથી, સૂત્ર કઈ રીતનું એપ્લાય કરવું ને એ અગત્યનું છે. ઓકે. કે અહીંથી જો આ રીતનું થતો તો ટૂંકું કરવું હતું તો અહીંથી સરળ થઈ ગયું હતું કે ભાઈ આપણને ખબર છે કે 1 પ્લસ ટેન સ્ક્વેરની જે મારે સેક સ્ક્વેર એ લખાય. તો એ તમને ખ્યાલ હોવો જોવે. અને નો આ રીતનું સરળ કરવું હોય તો સીધો ને સાદો એક નિયમ વાપરવાનો કે બધાને કેમાં ફેરવી નાખવાનું? સાઇન કોસમાં ફેરવીને સાદું રૂપ આપવાનું. ઓકે. થેન્ક યુ.